Hola, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo va porter sur la biologie cellulaire. راح ندير le deuxième chapitre. Il y a la membrane plasmique. نبداو tout d'abord avec le plan du cours. Je fais une petite définition de la membrane plasmique, puis je fais la structure et l'ultrastructure de la membrane plasmique. Il faut savoir qu'il y a une structure qui chauffe la cellule au microscope photonique, la cellule ou le tissu dans notre cas c'est la membrane plasmique. ما كاش نشوفوا la membrane plasmique au microscope photonique qui نقولوا la structure ou qui نقولوا l'ultrastructure نقصدوا بها بلي microscope électronique en transmission et à balayage. Après nous la composition chimique. باش نشوفوا la composition chimique تاع la membrane plasmique لازم نديروا لها un isolement. Donc حنشوفوا كيفاش نديروا l'isolement تاع la membrane plasmique. Après نشوفوا les résultats تاع l'analyse chimique. نشوفوا les résultats تاع l'analyse chimique par rapport aux lipides, protéines ou glucides. كل وحده فيهم راح نشوفوا la nature تاعها, les propriétés ou les fonctions. Après نشوفوا l'architecture moléculaire, le rôle physiologique. Le rôle physiologique عندها زوج. Le premier c'est le contrôle des échanges entre le milieu extracellulaire et intracellulaire. Les كونوا فيهم c'est échange sans déformation de la membrane اللي هو le transport actif ou passif, ou échange avec déformation de la membrane liée à l'endocytose ou l'exocytose. Le deuxième rôle physiologique, il y a la transmission des informations. Les informations, c'est les informations hormonales, hydrosolubles ou liposolubles, les signaux chimiques gazeux ou l'information nerveuse. Il faut savoir que le cours شويه بزاف طويل, donc راح نقسمو على en deux vidéos. في هاد la vidéo نحبسو au niveau de l'analyse chimique تاع les lipides, protéines et glucides par rapport à la nature. Après une autre vidéo je vais commencer à partir des propriétés et fonctions de l'analyse chimique des lipides, protéines, glucides qui deviendront l'analyse chimique, après l'architecture, le rôle, etc. Donc on va commencer avec la définition. La membrane plasmique c'est une bicouche lipidique. واش معناتها بيكوش lipidique? C'est كي نقولوا بي معناتها زوج, كوش اسمها زوج طبقات, lipidique c'est les lipides, donc متكونة من طبقتين من les lipides. هذا ماك. الطبقة الأولى سي هايديك والطبقة الثانية سي هايديك. هادوما لي فوسفوليبيد كيش يقولوا يتخللها فيها لي بروتين اللي sont intégrés. نلقاو لي بروتين هادوما سي لي شين غلوسيديك, راح نلقاو هادياسانيك سي بروتين, راح نلقاو كوليسترول, راح نلقاو بلان دو شوز داخل هاد لا بيكوش ليبيديك دي ليبيسور تاعها 7.5 نانومتر. هادية لا ممبران بلازميك واش فيها تاني. هاليك سي كوا لو فوسفوليبيد, هاوليك هذا سي ان فوسفوليبيد. واش معناتها لو فوسفوليبيد؟ واش مكون من ان بول هيدروفوب اي ان بول هيدروفيل. هيدروفوب واش معناتها؟ فوب جايه من فوبي, جايه من الخوف. كيما نقولوا en français la phobie c'est الخوف. Donc hydrophobe ou hydro c'est par rapport للماء. Donc كي نقول hydrophobe, un pôle hydrophobe سما الجهه اللي تخاف الماء, صح. وهيدروفيل, فيل معناتها ايمي, دونك وعندها جهه تحب الماء. وماركيو بلي الجهه اللي تحب الماء راهي جايه على برا في لي دو كوتي. شوف في هذا الكوتي راهي على برا, وفي الكوتي هذا ثاني كاين على برا. ولو كوتي هيدروفوب لو بول هيدروفوب نلقاوه جاي لداخل هكذا, تسمى هنايا ما كاش كامل الماء. نوني داكور, صح. كاين كيما هنا قلنا غليكوليبيد, هاولي كيما نشوفوا هاديه وشنو غليكوليبيد, سي مكونه من ان فوسفوليبيد زايد اون شين غلوسيديك. هاديه وشنو هاد لا ستركتور سي واش سي بروتين. هادي ثاني سي بروتين, بصح لي بروتين كاين انواع. دونك النوع تاع بروتين هذا شو كش داروه, النوع الثاني كش داروه, و اكسيتيرا. ابري نشوفوا ندخلوا في الديتاي. دونك حنا نبداو دوكا نعاودو نولو شويه اللور. نقولوا بلي la membrane plasmique c'est une structure bon
c'est une structure dynamique parce qu'elle est constamment en mouvement. سما ماشي حابسه في بلاصتها سي تخدم دونك عبي نقولها dynamique. Elle sépare le milieu intracellulaire du milieu extracellulaire. واش معناتها هاي لك le milieu extracellulaire راهو هنا le milieu intracellulaire اللي نقصدو به cytosol cytoplasme li elle sépare بيناتهم صح. Elle contrôle les échanges entre la cellule et son environnement. سما هاي la cellule هنايا هي à travers la membrane plasmique اللي راح تصرا communication مع le milieu extracellulaire صح. هذه هي واش نعرفوا la définition. ندوزو دوكا la structure et l'ultrastructure de la membrane plasmique. نبداو la structure كيما قلنا من قبل la structure سي كيفاش نشوفوا la cellule ou la bon حنايا dans notre cas c'est la membrane plasmique صح. كيفاش نشوفوا la membrane plasmique au microscope photonique نقولوا له photonique ولا optique صح. واش انا نغماركيو هاي ديك la photographie bon نديكم petite remarque كي نشوفوا اي حاجه نشوفوها يقول لك شفناها بالميكروسكوب فوتونيك ولا شفناها ميكروسكوب اوبتيك سي هذا الاسم بركا سينو نفس لاباري صح. كي نقول بلي شفتها ميكروسكوب فوتونيك نقول بلي راني نشوف اون فوتوغرافي. ابري كون نشوف ميكروسكوب الكترونيك n'importe quel ميكروسكوب الكترونيك كاين زوج en transmission et en balayage كون نشوف بهم نقول راني نشوف اون ميكروغرافي. دونك هذه هي سي اون بتيت ريمارك هنا مكان. دونك هذه لا فوتوغرافي واش يتمثل لي واش راني نشوف. راني نشوف هاد النقاط كحوله c'est vous demandez sûrement شنو c'est النواة c'est le noyau تاع اللي اسمها هاد لا سيلول هاو نوايو تاعها نوايو اكسيتيرا صح. واش راني نشوف راني نشوف تانيك خطوط هادوما هاد الخطوط وشنو بان تو سامبلومون سي هما لا ممبران بلاسميك راني نشوفوهم دي زون دونس هامليك دي زون دونس هادو هما سي لا ممبران بلاسميك كاش نشوفوها بالميكروسكوب فوتونيك صح. دونك كي نقولوا لا ستركتور كي نشوفوا لا ستركتور تاع لا ممبران بلاسميك سي اون زون دونس كي سيبار لو milieu intracellulaire du milieu extracellulaire. تقولوا لي مانيش نشوف لو milieu extracellulaire راني نشوف هكذا برك نشوف خط مانيش نشوف هنايا نشوف سيلول واحد اخرى مانيش نشوف extracellulaire ben tout simplement parce que microscope photonique ماهوش في هذه الفوتوغرافي ماهيش au fort grossissement même microscope photonique ما راح نشوفوا بيان حاله لا سيلول دونك على بها راح نصوتيو ونشوفوا l'ultra structure نشوفوها بالميكروسكوب الكترونيك. نبداو tout d'abord en transmission كيما حنا نقولوا هذه لا ميكروغرافي راهي كيفاش نشوفوها au faible grossissement وهذه au fort grossissement. هالي كي نديروها ميم بالميكروسكوب الكترونيك au faible grossissement هاوليك او يبان لي بلي هذه سي الميليو اكسترا سيلولار وهذا الميليو انترا سيلولار وهذه سي اون زون دونس. كيما كنتو تشوفوا هذا مثلا يبان لي خط كي نجوزو للفور غروسيسمون نزيدو نديرو ان زوم واش راح نشوفوا بلي اون رياليتي هاد العفسه اللي هنا لا ممبران اللي هنا شفناها خط وهنايا شفناها خط encore plus épais par rapport للميكروسكوب فوتونيك. كي نديرو لو زوم كي نشوفو فور غروسيسمون نلقاو بلي باردون راح نلقاو اون فري ماشي خط واحد اون فري مقسمه لثلاثه نشوفوها اون 3 راح تقولوا لي سي بون صراحه هذه هي لا ممبران بلاسميك وهذه لا ميليو اكسترا سيلولار با نو كي نقول لا ممبران بلاسميك سي نقصد بها هذا الخط وهذا لا بارتي لي في الوسط وهذا الخط الدوزيام هذا ما كان دونك اوني داكور. دونك كي نروحوا للتعريف العلمي تاعها واش نقولوا سي اون ستركتور تريلاميلار مكونه من 3 طبقات من 3 فeuillets. هاد لي 3 feuillets هاد لا ممبران هاد لا ستركتور elle est commune à toutes les membranes biologiques. سما كامل لي ممبران تاع ايبي اللي جات لا ممبران تاع انسان تاع حيوان كامل عندنا هكذا جايه لا ممبران تاعنا سي اون ستركتور تريلاميلار composée de 3 feuillets.
هاد لي فeuillets شكون هما؟ عندي لو feuillet dense interne اللي فيه 2 نانومتر هدايا كامل. عندي لو feuillet clair اللي هي هاد العفسه البيضه اللي في الوسط. وعندي لو feuillet externe اللي فيه 2 نانومتر aussi والكلير فيه 3,5 نانومتر. صح. Bon, une petite remarque à faire, c'est que le feuillet dense externe est souvent plus épais que l'interne. نلقاوه كيفاش يقولوا عريض par rapport à l'interne. علاش؟ parce que l'externe فيه le glycocalyx و l'interne ما فيهش. دونك على بها هاد الحاجه خلات الفوي اكسترن يكون خشين par rapport à l'interne. راح تقولوا لي وشنو هو لو glycocalyx؟ لو glycocalyx سي واش؟ شتو لي شفناهم قبل لي غلوسيد و لي بروتيين هادو بون و لي بروتيين و لي ليبيد هادوك لي شفناهم صح. راكم معايا؟ دونك غلوسيد قلنا هذيك سي لا شين هذيك اللي كانت بون. عندي لا بروتيين وعندي لي ليبيد هما جور لي نلقاهم بزاف بروتيين لي ليبيد و لي ليبيد هما مزيان باسكو دوريجين كي نقولوا لا ممبران بلازميك سي ان بيكوش ليبيديك صح. هدايا لو ليبيد ولا لا بروتين كي تكون اسوسي او غلوسيد كي تكون لاصقه مع الغلوسيد نقولوا لها يا كي يكون بروتين نقولوا غليكو بروتين كي يكون ليبيد نقولوا غليكو ليبيد صح. راكم معايا؟ دونك اسمع دوك ندير لكم اون نوخر هاديه شوفوا صح. نبداو بلي بروتين صح. هاديه سي اون بروتين نورمال راكم معايا؟ دونك نروح نشوف اون بروتين اسوسيي à une chaîne glucidique هايليك هذه une protéine elle est associée à une chaîne glucidique نقولوا لها glycoprotéine. اكو معايا؟ ندوزو لي ليبيد هذايا نقولوا له فوسفوليبيد كي يكون associé à une chaîne glucidique اللي كيما هاوليك نقولوا له glycolipide. اكو معايا؟ دوك تقولوا لي وشنو هذه FDE؟ c'est tout simplement le feuillet dense externe. وشنو هو le feuillet dense externe؟ c'est هاد الطبقة اللي جاية من جهة feuillet c'est طبقة dense باسكو على حنا قلنا كاين feuillet dense externe feuillet dense interne صح. و feuillet clair حنايا يهمنا بلي le feuillet dense externe externe سي جاي في لو ميليو من جهه اكسترا سيلولار ولا لا نقولوا الاخر انترن باسكو جاي كوتي سيتوبلازميك جاي لو كوتي تاع الانترا سيلولار. اسمها هذا الفوي نقولوا له فوي دونس انترن. هذه هنا الوسط هنا كتشوفوا هاد الرجلين خارجين سي لو فوي كلير وهنايا سي لو فوي دونس اكسترن صح. نعاودو نقولو وين كنا كي نقولو لا glycoprotéine ou la glycolipide quand elle est associée au feuillet dense externe نقولو له le glycocalyx. ها remarquez ولا قلنا بلي le feuillet externe est souvent plus dense que l'interne. علاش؟ باسكو علاش؟ باسكو remarquez بلي شوفوا بلي هنايا كاين شين غلوسيديك كاين glycoprotéine هنا من تحت كتشوفوا glycoprotéine نو ما كاش. دونك على جال هاد العفسه يسموها glycocalyx لي كاين اون اسيميتري تاع لا ممبران بلازميك. واش معناتها اسيميتري تاع لا ممبران بلازميك؟ معناتها ماشي كيف كيما قلنا لو فوي دونس اكسترن اي بلوز ايبي بارابور لانترن. هذه هي واش معناتها لاسيميتري ماشي كيف ماشي متساويين صح. هاد لو glycocalyx l'épaisseur تاعو varie selon le type cellulaire. ما chaque type cellulaire عنده glycocalyx propre à lui صح. كاينين تلقاه خشين بزاف رقيق بزاف دونك ça dépend le type cellulaire. هاد الglycocalyx نقولوا له revêtement fibreux là en anglais c'est cell coat. bon je suis pas forte en anglais donc ما بيش نطقتها juste ولا لا mais en gros هذه هي كيفاش يقولوا لها سي ان ريفيتمون فيبر صح. ندوزو للتراستركتور دوزيام سي كيفاش نشوفو او ميكروسكوب الكترونيك بالاياج. حبيت برك نقول لكم بلي هاد لا ميكروغرافي ماهيش تمثل اكزاكتومون واش رانا نقراو. حبيت برك نقول لكم نبين لكم
باللي واش معناتها ميكروسكوب الكترونيك بالياج كاش نشوفو بلي نشوفو اون 3 دي جو حاجه اون 3 دي كيما حنا شفنا هنايا ميكروسكوب الكترونيك شفناها بلي نوار اي بلون بصح جايه جوغ بلات اون 2 دي ou le microscope à balayage électronique à balayage c'est noir et blanc بصح نشوفو en 3D c'est la différence du microscope électronique à balayage en transmission صح كي نشوفو la membrane plasmique au microscope électronique à balayage راح نلقاو بلي elle est composée elle est formée de deux hémimembranes واش معناتها hémi معناتها demi معناتها نص معناتها مكونه زوج انصاف من لا ممبران صح لي وحده يقولوا لها اكزوبلازميك اللي هي ليكسترن شو اكزو اكسترن و بروتوبلازميك سي الانترن صح هادوما لي دوزيمي ممبران عندهم دي بارتيكول غلوبولير انتراممبرانير لاصقين فيهم هادوما واش سي تو سامبلومون لي بروتين كيفاش جايين وهاد العفايس هذا ما كان هادوما لي بارتيكول غلوبولير كاش نشوفوهم في الميكروسكوب اباليج كيكونوا 3 دي تو راح نقولوا بلي شفنا دي بارتيكول غلوبولير مي انا نقصد بهم لي بروتين تو صح intra-membranaire répartition et densité différentes dans les deux hémimembranes وهذه قلناها كنا ديجا استنتجناها في كي شفنا في الميكروسكوب الكترونيك اون ترانسميسيون باللي في الفويدونس اكسترن هو خشين بارابور لانترن باسكو كاين غليكوكاليكس و اكسيتيرا صح كي حنا قلنا ريبارتيسيون دوك فهمكم واش معناتها ريبارتيسيون واش معناتها شوفوا بلي مايش زعما نقولوا كاين وحده بروتين هنا تقابلها في الاكسام تقابلها سوا بروتين في واش اسموها في الانترن هنا جو ماشي متساويه هنا كاين نقولوا كما نشوفوا نقولوا باغ اكزومبل راني نخرط كاين 1 2 3 4 5 كاين 5 بروتين ماشي فورسيمون حنا نلقى لتحت 5 بروتين فهمتوني دونك على بها سي اون ريبارتيسيون ديفيرونت و لا دونسيتي عرفنا علاش قلنا دونسيتي ديفيرونت نجوزو لا كومبوزيسيون شيميك دونك قبل ما نجوزو نشوفوا ليزولمون كيما قلنا في البلان كاين كالكو نوسيون لازم تعرفوهم دونك راح نشوفوا دوك واحد الفينومين اللي نسموه لوسموز وشنو هذه هي لوسموز سي لو موفمون دو لو سي لو موفمون دو لو بون واش لازم نعرفوا في لوسموز سي كو الماء ينتقل من الميليو لو موان كونسونطري لو ميليو لو بلو كونسونطري صح هذا مكان كاين زعما انا كي نجي ندير ليكسبيريونس نقول لك نحط لا سيلول تاعي في ان ميليو هايبرتونيك ولا نقول لك نحطها في ان ميليو ايزوتونيك ولا نقول لك نحطو dans un milieu hypotonique donc ça dépend de l'expérience انا حابه نديرها صح كون نقول لك نحط انا في لو ميليو هايبرتونيك صح واش ندير لو ميليو intracellulaire نديرو moins concentré par rapport au milieu extracellulaire واش راح يصرى راح الماء تاع لا سيلول يخرج كامل لبرا صح هاد لا سيلول واش يقولوا لها une cellule plasmodisée صح ولو فينومين والآلية نورمالمون هكذا يقولوا لها نقولوا لها لو فينومين دو بلاسموليزاسيون هذا ماك لو ميليو هايبرتونيك كي نقول لك لا سيلول تاعي حطيتها في ان ميليو هايبوتونيك واش راح ندير لو ميليو intracellulaire نديرو plus concentré par rapport au milieu extracellulaire pardon donc ندير الكونترير تاع l'hypertonique صح l'hypotonique ندير le milieu intracellulaire plus concentré par rapport à l'extracellulaire وحنا قلنا في le phénomène d'osmose c'est الماء يروح milieu le moins concentré le milieu le plus concentré donc واش راح يصرى راح يدخل الماء داخل لا سيلول وتولي une cellule turgescente هذا الفينومين سميه le phénomène de turgescence هنا مكان وكي نقول لك حطيت لا سيلول تاعي في ان ميليو ايزوتونيك سي لا سيلول نورمال سي الماء يدخل ويخرج عادي صح
ندوزو ليزولمون صح. ندوزو باش هنايا دوكا نشوف لا كومبوزيسيون شيميك تاعي. يلزمني كيش يقولوا ندير تجربه، نبدا ندير تجربه باش تعطيني الريزولطا صح. هذه حنايا دوكا باش نديرو ليزولمون، كاش نعزل لا ممبران بلازميك عن باقي لا سيلول صح. نحكم لي زيماسي. دونك نقول لكم علاش نستعملنا لي زيماسي ماشي اون اوتر سيلول، على ماشي ان اوتر تيب سيلولار. باسكو تو سامبلومون لي غلوبول روج ما عندهمش لي زورغانيت و ما عندهمش نوايو، و تانيك ils sont abondants ما كاين بزاف. دونك نسهل عليا الخدمه. وما زعما نقولوا اني حابه نجيب اون سيلول، نقولوا باغ تاع الفوا شوي اوبليجي نقتل الفار باش نجيب لي سيلول، الوغ كون رحت عند الاخر نحيت له غير شويه دم راني جبت لي زيماسي داكوغ. دونك على بها نستعملوا لي زيماسي، على بها نستعملوا الكريات الدمويه الحمراء صح. نحطهم دون ان ميليو هيبوتونيك. واش معناتها ميليو هيبوتونيك صح؟ واش راح يصرى كي نحط في ميليو هيبوتونيك؟ هذا وين قلناها راح يدخل لي الماء. علاه يدخل الماء؟ باسكو واش درنا في الميليو هيبوتونيك؟ درنا le milieu intracellulaire plus concentré par rapport au milieu extracellulaire. donc واش صار؟ تخلي الماء دونك درت الفينومين تاع تيروجينسونس. كي تخلي الماء واش راح يصرى؟ راح يصرى hémolyse. واش معناتها hémolyse؟ سي لا واش معناتها rupture et fragmentation de la membrane plasmique. la membrane plasmique حتى hémolyse واش معناتها لا membrane plasmique راح تكسر صح. ensuite نديرو une centrifugation. واش معناتها centrifugation؟ ben c'est tout simplement ماشينه نحط فيها لو تيوب ايسي تاعي، تكون خلوطه جوغ شتو درنا حطينا لا سيلول دون ان ميليو هيبوتونيك وقلنا صرات ايموليس ما جونغ لي سيلول تاعي اليوم عندي لي زيماسي تاعي راهم مكسرين كامل جونغ مغنطقين وكامل الاخر. انا دوكا باش نسيباري باسكو علاش تهمني غير لا ممبران بلازميك، باسكو راني حابه في الدرس تاعي نهضر على لا ممبران بلازميك، راني حابه نشوف لي كومبوزيت على ممبران بلازميك. واش ندير؟ دي سنتريفوغاسيون. هاد سنتريفوغاسيون سي ماشينه نحط فيها لي تيوب ايسي تاعي. كي نحط لي فيها التيوب ايسي تاعي واش ندير؟ راح تدور ان فيتاس دوني بوندون ان طون دوني. بون حنا ما قلناش شحال مي مهم فو تعرفوا بلي هاد لا سنتريفوغاسيون نديروها بوندون ان طون اكس و فيتاس اكس صح. ابري كي تكمل لا سنتريفوغاسيون واش راح نلقاو؟ ان كيلو ان سورناجون. في لو كيلو نلقاو فيه العفايس الثقال وسورناجون العفايس الخفاف صح. لو كيلو واش راح نلقاو فيه لا ممبران بلازميك فراغمونتي، ولو سورناجون نلقاو فيه لو سيتوبلازم صح. نجوزو دوكا لي ريزولطا تاع الاناليز شيميك، نشوفوا لا ناتور. بون نشوفوا بلي في هذا لو كيلو راح نلقاو فيه لي ليبيد بروتين اي غلوسيد صح. وما واش نلقاو بلي لي ليبيد ما كاش جون نوع واحد تاع لي ليبيد، راح نلقاو لي فوسفوليبيد لو كوليسترول و الجليكوليبيد صح. نلقاو لي فوسفوليبيد هم ليك، راح نلقاو لو كومون دير لو glycolipide c'est le phospholipide, c'est le lipide associé à une chaîne glucidique ou راح نلقاو كوليسترول صح. و لي بروتيين اللي هما هم ليك شيماتيزي ان فيولي راح نلقاو بلي كاين لي بروتيين ما كاش نوع واحد من البروتيين، راح نلقاو بلي كاين عفايس نسموهم لي زولو بروتين. معناتها بروتين بور تسمى هاي كيما هذه بروتين وحدها ما حاجه ما لاصقه فيها سي اون بروتين بور. وكاين لي زيتيرو بروتين اللي هما لي غليكو بروتين. واش معناتها؟ سي اون بروتين associé à une chaîne glucidique اللي نقولوا لهم لي غليكو بروتين صح. كيما حنا قلنا زعما دوكا نعطيكم كيش يقولوا انتيرو سوربريز زعما باغ اكزومبل نقول لكم لو bon glycoprotéine associée aux feuillets denses externes واش نقول تسموها؟
نسموها glycocalyx صح. de troisième élément اللي هما les glucides. Les glucides راح نلقاوهم en faible quantité dans la membrane plasmique. علاش؟ parce que ما كاش impossible نلقاو glucide وحده يدور. شوفوا راهو هاد glucide يا associé à une protéine يا associé à un lipide. donc ما نلقاوهش وحده donc il est en faible quantité صح. avec sous deux formes, le glycolipide quand il est associé au lipide ou glycoprotéine qui est associé au glycoprotéine qui est associé aux protéines صح. bon هاي كي قلنا les glycoprotéines glycolipides associés aux feuillets denses externes pour former le glycocalyx. bon avec le point نكونوا لحقنا la fin de la vidéo. j'espère ما كنتش ثقيله عليكم بزاف. j'espère تكونوا فهمتوا. يا لو كان انا تهمني كان تفهموا 1% زياده بارابور لوش كنتو. ça me fait énormément plaisir. si vous avez des questions ولا شي حاجه ما فهمتوهاش بيان ولا حاجه ما شفتو بلي ما اكسبليكيتهاش بيان كتبوا لي en commentaire. sinon contactez-moi في ma page Insta اللي هايليك و je crois que كاين يوم يبعثولي في فيسبوك. حبيت نقول لكم جوست بلي فيسبوك ما ندخلوش كاريمون ولا ندخلو خطره في اكس طون. سو بور كامل لي كيسيون راكو حابينهم اي حاجه راكو حابين تسقسوني عليها كونتاكتيوني في انستا ولا كتبوا لي هنايا sur plutôt sur YouTube في les commentaires ونريبوندي لكم ان شاء الله. et bonne journée à vous.